ठीक है, सुखवीर जी मैं कहूंगा एक बार जरूर कि बादल साहब सामने खड़े होण, कोई आके खिंच के उन्होंने मारे दे सिर तो पग ला के थल्ले डिग जे, ਤੁਹਾਡੇ दिल ते की बीतूगी, ਤੁਹਾਡੀ रूह कंबूगी। उस बंदे ਨੂੰ सामने खड़ा करके मैं गोली मारदा। कैप्टन साहब तो पूछना चाहना है भी जे ਤੁਹਾਡੀ पग थल्ले किसी तो गलती ना भी डिग जे, ਤੁਹਾਡਾ रिएक्शन की होएगा? ओ यार इत्थे तुसीं साडे पे ਨੂੰ बारका बारका करके गलियां 'ਚ सुੱਟਤਾ, फिर तुसीं कित्थों एक्सपैक्ट करदे हो कि ਅਸੀਂ शांति ना बह जाइए? फिर तुसीं कित्थों सोचदे हो कि असीं मोर्चे ना लाइए, धरने ना लाइए? इन्ने जमीर साडे मर गए ने कि अज असीं अपने इष्ट नूं भी वेचण ते तुर गए आ। सानूं कोई फर्क नहीं पैंदा, क्योंकि ये वो लोग ने जो भुल गए ने कि आज्ञा भाई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखण को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की देह। ਇਹ ਗੁਰਾਂ की देह ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਲੋग ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿੱਖੀ ਲਿਬਾਸ 'ਚ ਹੋਣ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਰ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ, ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਅਖੌਤੀ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। थोड़ी जी गज बज के बुलाओ, दिल्ली हिलाण की गल करते हो। जेकर फतेह इन्नी ठंडी होएगी तो आवाज उत्थे तक किद्दां पहुंचेगी? एक बार जोर नाल गज के वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं सब तो पहले यही कहांगा कि मीडिया दे नाल संबंध रखदा है, क्योंकि बिलों के बारे जो कुछ है बहुत सारे बुद्धिजीवी ने जिहड़े तुहानूं संखेप दे विच जानकारी दे रहे ने, उस बारे तुहानूं बहुत चंगी तरह ज्ञान है। पर इस मूवमेंट दे विच मीडिया की अपनी की जिम्मेवारी बनती है? वड्डे वड्डे नैशनल अदारियां दे विच भी काम कीता, अज अपना अदारा एक चला रहा है, ते मैनूं बहुत सैटिस्फैक्शन है, खुशी है कि अज इतिहास दे विच असीं अपना नाम किसी ना किसी तरीके जो भी इत्थे मौजूद ने वो दर्ज करवा रहे हैं। क्योंकि अगर अज असीं घरां चों बाहर नहीं निकलते, अगर अज असीं सिर्फ ये सोचते हैं कि किसान ने, किसानां दीयां ज़मीनां जा रहीआं ने, केंद्र ने बिल पास करते, साडा की है, साडे तां दाना पानी चली जांदा है, पेंशनां लगियां ने नहीं लगियां, साडे घर दे विच अनाज दी घाट नहीं है, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਏਸੀ ਚਲਾ ਕੇ ਪੱਖੇ ਚਲਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਪਨੀਰੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਕੰਡੇ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ किसान मजदूर एकता नहीं, नौजवान किसान मजदूर एकता जिंदाबाद है। ते यह नारा सानू बुलंद करना चाहिए, क्योंकि किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता असीं कह रहे हैं, इन्हां दे सिर ते साडी नौजवानी है। जे इन्हां विचों कोई भी चीज़ बर्बाद हो गई, किसानी बर्बाद हो गई, साडी नौजवानी बर्बाद है। जे तुसीं ओह सोच रखदे हो कि किला की बेच के या थोड़े पैसे इकट्ठे करके पुੱਤ बाहर भेज दांगे, तो तुसीं ये सोच लियो कि तुसीं तां अपना पुੱਤ भेज दोगे बाहर, धी भेज दोगे। की तुहाडे आंढी गुआंढी ओह सारे उन्ना रसूख रखदे ने, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੀ ਉੱਚੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਗਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਖੱਟਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 10ਵੀਂ +2 ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਧੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਸੇ ਹਾਂ, 3 ਬੰਦੇ, ਅਸੀਂ 35 ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਫਸੇ ਹਾਂ, ਭਾਜੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫਸੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਭੇਜੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਕੱਟਣਗੇ, ਕਮਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਜੋ ਡੋਂਕੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੈਸੀ ਨਰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਪੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। सिर्फ सियासत नहीं, सियासत तो लेकर धार्मिक अदारे तक। कहने मुझे डर नहीं लगता तीरों से तलवारों से, आज मुझे डर लगता है मेरे कौम के गद्दारों से। साडी कौम दे विच साडे अपने गद्दार इन्ने की ने कि देखण नूं तुहानूं बाबा जी लगणगे, चोलियां दे विच लगणगे, कहाण नूं जथेदार कहांदे ने, कहण नूं अपने आप नूं प्रधान कहांदे ने, पर उन्हां दे अगर तुसीं कर्म देखोगे, कोई कर्म नहीं मैं कहूँगा, कर्म असीं चंगे माड़े करिए, वो असीं एक कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड दे विच करदे हां।
ਉਹ ਕੁਕਰਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਤੋਂ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੁਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਬਾਦਲ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕੁਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸਤੂਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵੀਰ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਫੈਲਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗ ਜੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 84 ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਚਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ, ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ, ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵਿਊ ਨਾ ਦੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇਖੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਊ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਮੰਦੀਆਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੌਂਗਸ ਪਏ ਨੇ, ਲੱਚਰ ਗਾਇਕੀ ਵਾਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਊ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਲਮਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਓ ਅਜਿਹਾ ਲਿਖੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਗਾਣ ਵਾਲਿਓ ਅਜਿਹਾ ਗਾਓ ਕਿ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਲੱਗੇ, ਫਿਲਮਾਉਣ ਵਾਲਿਓ ਅਜਿਹਾ ਫਿਲਮਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਦਾ ਟਿਊਨ ਨਾ ਬਦਲਣੀ ਪਵੇ, ਚੈਨਲ ਚੇਂਜ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸੋਚੀਆਂ ਸਮਝੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਵੱਟੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਾਂ ਅਗਰ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤੇ, ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਹਾਥਰਸ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰਾ ਪਰਸੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, 6 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਣਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕੱਢਤੀ ਰੈਲੀ, ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਥਰਸ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਕੱਢਦੇ ਧੀ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੋਰਚਾ ਕਾਹਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ? 328 ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ। ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰੂਪ। ਉਰੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਰੇ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ, ਹਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕ, ਹਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਚਾਹੇ ਗੀਤਾ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਿੰਘ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਨੇਸ ਤੋਂ ਨਾਬੂਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 4-5 ਸਿੰਘਾਂ ਉੱਤੇ ਬਾਈ ਨੇਮ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ, 40-50 ਉੱਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਸਾਡੇ ਪੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪੱਗ ਰੋਲੇ, ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੂਗੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਕੰਬੂਗੀ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਗ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿੱਗ ਜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੇ ਨੂੰ ਬਰਕਾ ਕਰਕੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਸੁੱਟਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਈਏ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਲਾਈਏ, ਧਰਨੇ ਨਾਲ ਲਾਈਏ? ਇੰਨੇ ਜ਼ਮੀਰ ਸਾਡੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚਣ ਤੇ ਤੁਰ ਗਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ कि आज्ञा भाई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखण को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की देह। ਇਹ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿੱਖੀ ਲਿਬਾਸ 'ਚ ਹੋਣ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਰ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ, ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਅਖੌਤੀ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਅਗਰ ਬੈਠਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ
ਕਿ ਕੰਜਰੀਆਂ ਨਚਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਆ, ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੱਭ ਕੇ ਮਾਰਨੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੱਢਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘੁਸਪੈਠ ਹੁਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮਿਥਿਹਾਸ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਹੀਂ, ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਵਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿਥਿਹਾਸ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਵੀ ਅਗਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਰਮਾਇਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੀਤਾ ਨੂੰ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਗ੍ਰੰਥ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਮਵੇਦ, ਰਾਮਦੇਵ, ਅਥਰਵਵੇਦ, ਯਜੁਰਵੇਦ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਨਿਮਾਣਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੋਰਚੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜੱਟ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੱਟ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਉਦਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਉਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਠੇਕਾ ਵੀ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਗੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣਗੇ, ਸਰਦਾਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਓ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਗੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਵਿਆਜ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਹਕਾਲ ਦੇਣਾ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾ ਪਾਸਾ ਵੇਖੋਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਦਿਲੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੋ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦਿਲੀ ਇਹ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਚੰਗੀ ਸਿਆਸਤ ਅਸੀਂ ਉਭਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਈਏ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੰਦੀ ਤੇ ਬੁੱਢੜੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋਕਾ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਿਪਕ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਿਖਦੇ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀਆਂ ਵਾਰਸ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਭੈਣਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਸੂਝਵਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੱਭੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਈਸਾਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੱਭੋ, ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਐਮਪੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਮਐਲਏ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਮਸੀ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਵੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਇਸ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਤੀ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਝਾੜੂ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰਤੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਵਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਹਾਂਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਉਭਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਸਾਂਭੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਾਰ ਵੀ ਲਵਾਇਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਵੱਧ ਘੱਟ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡਾ ਏਕਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਸਾਡਾ ਏਕਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਸਾਡਾ ਏਕਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਹੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੈਣਗੇ ਖੋ, ਹੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਲੈਣਗੇ ਖੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕਰੋ।